नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया पहला विडियोनी अंदर આપણે કાવ્ય નંબર 1 આરાધના જોયું હતું। આજે આપણે જોવાનું છે પાઠ નંબર 2 ન્યાયમંત્રી। ન્યાયમંત્રી પાઠ જે છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની। એના લેખકનું નામ છે શ્રી સુદર્શન। સુદર્શનજીનું વાસ્તવિક નામ છે બદ્રીનાથ શર્મા। હવે આ જે કહાની છે ન્યાયમંત્રી, એના મુખ્ય પાત્રો तो सम्राट अशोक जे राजा से, शिशुपाल ब्राह्मण से। पाठनु जे शीर्षक है न्यायमंत्री, न्यायमंत्री तरीके जे पात्र भजवे से ए छे शिशुपाल। एना पछी एक सिपाहीनु नाम जे छे एनुं वर्णन करेलुं छे कहानी में धनवीर। बराबर, आटला मुख्य जे 3 पात्रों छे, परंतु 3 पात्रों सिवाय अहीं मुख्य 2 पात्रों जे छे सम्राट अशोक अने शिशुपाल। आ बंनेनो संवाद जे छे ए आखी कहानीनो मुख्य अंश छे। आखी कहानी जे छे ए सम्राट अशोक अने शिशुपाल आ बंनेना संवादोना आधारे ज चाले छे। हवे अहीं न्यायमंत्री जे छे ते पाठनुं शीर्षक आपवानुं कारण शुं छे? अहीं सम्राट अशोक जे छे ए पोते पोताना राज्यनी अंदर साचो न्यायमंत्री जे छे एने नियुक्त करवा माटे, न्यायमंत्रीनी शोध करवा माटे निकळे छे। हवे सम्राट अशोक माटे एक शब्द पण वपराय छे अजेय। बराबर, जेने कोई जीती शके नहीं, एम अजेय शब्द जे छे ए पण सम्राट अशोक माटे वपरायेलो छे इतिहासमां। तो सम्राट अशोक ने कोई एवो माणस जोईए छे, कोई एवो व्यक्ति जोईए छे कि जे साचो न्याय करी सके, कोईपण प्रकारना पक्षपात वगर। हवे एवो न्याय जे छे ए करी सके तो एवो व्यक्ति कोण? एने शोधवा माटे पोते गुप्त वेशे पोताना नगरनी अंदर जाय छे। हवे ज्यारे ए जाय छे तो रात्रिना समये, कंईक आम तो संध्या समय हतो, मतलब के रात थवानी तैयारी हती। तो एवा समय ज्यारे शिशुपालना घरे जाए छे तो शिशुपालने खबर नहीं होती कि आ सम्राट अशोक छे, परंतु सम्राट अशोक जे छे एने खबर होय छे कि आ कोई शिशुपाल छे ने कोई ब्राह्मण छे। परंतु एनी परीक्षा करवा माटे ए पोते एना घरे रहे छे अने अहींया पहेला तो कहे छे कि मारे अहीं तमारा घरे रातवासो करवो छे, मोडुं थई गयुं छे, हवे हूँ वहेलो घरे पहोंची सकीश नहीं, तमे मने जो घरे तमारा घरनी अंदर स्थान आपो तो सारूं। शिशुपाल पोते ब्राह्मण हतो। अनेक प्रकारे आपणा देशनी संस्कृति छे अतिथि सत्कारनी। बराबर, अतिथि देवो भव। एम शिशुपाल जे छे ए पण पोताना आंगणे आवेला कोई व्यक्तिने, एमां पण आ तो आश्रय आवेलो छे, मतलब के जरूरियातवाळो छे, तो एने एमनाम जवा दे नहीं, पोताना घरनी अंदर एने प्रवेश आपे छे। अने बंने सम्राट अशोक अने शिशुपाल पोताना नगरनी अंदर जे कई ए समय स्थिति हती एनी चर्चा करता होय छे। तो ये चर्चा करता करता सम्राट अशोक जे छे ते अने शिशुपाल बंने पोताना राज्यनी अंदर जे न्याय जे छे ए योग्य रीते थतो नथी एवी वात शिशुपाल करे छे। त्यारे सम्राट अशोक जे छे ए पण कहे छे के न्याय जे छे अथवा तो कोईपण शासन चलावવું, व्यवस्था चलाववी ए कोई सामान्य काम छे नहीं। त्यारे शिशुपाल पण कहे छे के जो मने मौको मळे कि मने कोई वखत चांस मळी जाए तो हूँ साचो न्याय सेने कहेवाय ने ए हूँ बतावी दऊँ। जे आपणे हिंदी फिल्म छे नायक, ए नायकना जेवी ज आ स्टोरी छे। बराबर, आखी कहानी ए ज प्रमाणे छे। हवे उश्केराईने शिशुपाले कही तो दीधुं। हवे सामे जे व्यक्ति हतो सम्राट अशोक ए वात सांभळे छे, परंतु शिशुपालने खबर नथी कि आ पोते ज राजा छे। हवे सवार पड़ता शिशुपाल थी विदाय लईने सम्राट अशोक पोताना राज्य में जतो रहे छे। थोड़ो समय वीत्या पछी सम्राट अशोक जे छे ए पोताना सैनिकोने मोकले छे शिशुपालने लेवा माटे। शिशुपालना घरे सैनिको आवे छे, कहे छे तमने राजा बोलावे छे। त्यारे शिशुपाल
પોતે જતાં પણ ડરે છે કે પેલો જે પરદેશી આવ્યો તો મારા ઘરે રહ્યો તો એણે જ કદાચ આ વાત રાજાને કરી હશે તો મને ધમકાવશે, કંઈ કહેશે. જ્યારે તે પોતે રાજસભાની અંદર જઈને જુએ છે સિંહાસન ઉપર, તો જે વ્યક્તિ એના ઘરે અતિથિ થઈને આવ્યો તો એ પોતે જ હોય છે. અને ત્યારે સમ્રાટ અશોકે કહ્યું કે તમારા ઘરે જે આવ્યો હતો હું એ જ છું, સમ્રાટ અશોક જ. હવે તમે કહેતા હતા કે તમને જો ન્યાય મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે અથવા તો જો તમને એક મોકો મળે તો તમે સાચો ન્યાય શેને કહેવાય એ તમે દેખાડી દો, તો હું તમને આ મોકો આપું છું. હવે આમ ન્યાયમંત્રી તરીકે એની મુખ્ય નિશાની રૂપે રાજમુદ્રા મતલબ કે એક વીંટી એ શિશુપાલને આપે છે, જે ન્યાયમંત્રી તરીકેની નિશાની છે. જેમ કોઈ રાજા માટે એના મસ્તક ઉપરનો મુગટ જે છે એ હોય છે, તેમ આ ન્યાયમંત્રી માટેની મુખ્ય નિશાની કઈ છે? એના હાથમાં જે વીંટી પહેરેલી હોય છે તે અંગૂઠી, રાજમુદ્રા એ આપે છે. હવે જેમ શિશુપાલ પોતે રાજ્યનો વહીવટ કરવા લાગે છે, એનું શાસન ચલાવવા લાગે છે, તો આખા રાજ્યની અંદર એની વાહવા થવા લાગે છે. બધા જ લોકો ખુશ થઈ જાય છે. હવે લોકો બધા ખુશ હતા, પરંતુ એક દિવસ એવું બને છે કે કોઈ રાત્રિના સમયે કોઈ એક સિપાહીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને આ સમાચાર જ્યારે શિશુપાલને મળે છે તો શિશુપાલ પોતે પણ ગભરાઈ જાય છે કે આખા રાજ્યની અંદર સારું વ્યવસ્થા બધી સારી ચાલતી હતી, વાતાવરણ સારું હતું, તો પછી આ અચાનક શું થઈ ગયું? અને તે પોતે થોડા દિવસ સુધી મતલબ કે જ્યાં સુધી આ સિપાહીના જે ખૂની છે એ સિપાહીનો ખૂની ન મળે, મતલબ કે એને મારનાર વ્યક્તિ ન મળે, ત્યાં સુધી પોતે ખાવા પીવાનું પણ છોડી દે છે અને સતત એને શોધવામાં પડી જાય છે. એક દિવસ એવું પણ બને છે કે શિશુપાલ જે છે આ સિપાહીના ખૂનીને ગોતી પણ લે છે. એને ગોતી લીધા પછી પરંતુ એને એક મનની અંદર પ્રશ્નો થવા લાગે છે કે આ વ્યક્તિ એ સિપાહીને મારે, આવું બની શકે નહીં. પરંતુ જે સત્ય હતું એને સ્વીકારવું જ પડે. તેમ એક દિવસ રાજસભા ભરાણી હોય છે. સમ્રાટ અશોક જે છે એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થાય છે. હવે સમ્રાટ અશોક જ્યારે ઉપસ્થિત થયા તો એવા જ સમયે શિશુપાલ પણ પ્રવેશ કરે છે રાજસભામાં. ત્યારે સમ્રાટ અશોકે કહ્યું કે હે શિશુપાલ, હે ન્યાયમંત્રી, શું તમે જે સિપાહીનો ખૂની છે કોઈ વ્યક્તિ, એની તમે શોધ કરી, તમને એ મળ્યો? ત્યારે સમ્રાટ અશોકને જવાબ આપતા શિશુપાલ કહે છે કે હા રાજા, એક ખૂની મને મળી ગયો છે. ત્યારે સમ્રાટ અશોક કહે છે તો એને રાજસભાની અંદર હાજર કરો. ત્યારે શિશુપાલ પોતાની આંગળીનો નિર્દેશ કરીને સમ્રાટ અશોકને જ કહે છે કે આ એ જે સિપાહીનું મૃત્યુ થઈ ગયું એને મારવાવાળા તમે જ છો, મતલબ કે એનો ખૂની તું જ છું. ત્યારે સમ્રાટ અશોક જે છે એમને પોતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય, ભૂકંપનો આંચકો આવી ગયો હોય તેટલો ધ્રાસકો લાગે છે અને એક પ્રકારે એ ગભરાઈ જાય છે, ડરી જાય છે કે શિશુપાલ એક સામાન્ય વ્યક્તિ, મારો સેવક છે, એણે મારી ઉપર અંગુલી નિર્દેશ કર્યો, મને ખૂની સાબિત કર્યો. આટલી એની હિંમત! પોતે ગુસ્સે પણ થઈ જાય છે. પરંતુ સમ્રાટ અશોક જે છે એમણે એમની રીતે ગુસ્સો પણ ઠાલવ્યો. ઉતાવળા અવાજે પણ એ બોલી જાય છે કે શિશુપાલ, આ તું શું કહે છે? ત્યારે શિશુપાલ પણ પોતે પોતાનો જે ધર્મ છે, ન્યાય, સાચો ન્યાય કરવાનો, ન્યાયમંત્રી તરીકેનો ધર્મ, એનું પાલન કરવા માટે સમ્રાટ અશોકને કહે છે કે રાજા, ભલે તમે રાજા હોય પણ સાચો ન્યાય જ્યારે કરવાનો હોય તો રાજા અને પ્રજા બંને એક સમાન જ હોય છે. એટલા માટે આ સિપાહીનું ખૂન તમે કરેલું છે તો એના બદલે તમારે સજા ભોગવવી પડશે અને એની સજા છે ફાંસી. હવે જ્યારે ફાંસી આપવાનો નિર્ણય થાય છે તો પ્રજા જે છે, મતલબ કે રાજ્યના લોકો, એ પણ બધા આમ અચંબિત થઈ જાય છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે રાજાને ફાંસી આપવાની. હવે રાજા પણ પોતે ગભરાઈ જાય છે, પોતાની ભૂલ સ્વીકારવા માટે એ પણ તૈયાર થઈ જાય સજા ભોગવવા માટે. પરંતુ અંતે પાછો શિશુપાલ જે છે એ પોતે પોતાનો ફેંસલો જે છે ફાંસી આપવાનો એ અટલ રાખે છે. પરંતુ રાજાનું મૃત્યુ ન થાય તેમ રાજાનો, સમ્રાટ અશોકનો બચાવ કરવા માટે એક
નવી પ્રયોજન કરે છે, મતલબ કે એક ઉપાય આપે છે કે રાજા જે છે એક ભગવાનના રૂપે છે, એને સજા આપવાનો હક ફક્ત ભગવાનને જ છે. તો આપણે સામાન્ય વ્યક્તિ રાજાને સજા આપી શકીએ નહીં. તો સમ્રાટ અશોકને છોડી દેવામાં આવે છે અને સમ્રાટ અશોકના બદલે એના પ્રતીક રૂપે સોનાની મૂર્તિ સમ્રાટ અશોકની, જેને ફાંસી ઉપર લટકાવવામાં આવે છે, જે સાચા ન્યાયના પ્રતીક રૂપે બધાની સામે રહે, કે સાચો ન્યાય શેને કહેવાય એ બધા જાણી શકે એટલા માટે. તો આવો નિર્ણય કરીને શિશુપાલ પોતે સાચો ન્યાય પણ કરે છે અને સમ્રાટ અશોકનો બચાવ પણ કરી લે છે. આમ આખી કહાનીના અંતમાં સમ્રાટ અશોક જે શોધ કરતા હતા કે સાચો ન્યાય કરવાવાળો કોઈ વ્યક્તિ મને મળી જાય તો સારું, એ વ્યક્તિ સમ્રાટ અશોકને મળી જાય છે. પરંતુ અંતમાં શિશુપાલ જે છે એ પોતે રાજમુદ્રા પાછી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે હે રાજા, આ કામ ખૂબ જ કઠિન છે, આ કામ હવે મારાથી થઈ શકશે નહીં, આ તમે લઈ લો. ત્યારે સમ્રાટ અશોક પણ શિશુપાલને કહે છે કે ના, આ કાર્ય તારા સિવાય બીજું કોઈ જ કરી શકશે નહીં. તરત જ શિશુપાલ કંઈ જ બોલતા નથી. તો આમ આખી કહાની જે છે અંતમાં ન્યાયમંત્રીની જે શોધ જે છે એ કઈ રીતે કરે છે એનો પણ આપણને પરિચય મળે છે. હવે પાઠ સમજ્યા પહેલાં આપણે લેખકનો પરિચય. અહીં पाठ 2 न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनकट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। सुदर्शन जी का एक मात्र उपन्यास है सुदर्शन जी का उपन्यास जिसका नाम है भागवंती। फक्त एक ज उपन्यास आपेलो छे। हवे उपन्यास जे छे एने गुजराती में कहेवाय नवलकथा, इंग्लिशनी अंदर नोवेल कहेवामां आवे छे। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब हम कहानी को देखेंगे। संध्या का समय था। संध्या का समय मतलब के नहीं दिवस नहीं रात एवो संध्यानो समय हतो। आखा दिवसनी अंदर संध्याना समय केटला आवे छे? 2 होय छे। एक पूर्व संध्या अने बीजी छे उत्तर संध्या। पूर्व संध्या मतलब के सूर्योदयनो समय वहेली सवारे, अने उत्तर संध्या मतलब के सूर्यास्त पछीनु। बराबर, सूर्योदय जे थाय छे सवारमां तेने पूर्व संध्या कहेवामां आवे छे। नहीं तो रात्रि नहीं सवार ए बंनेनी वच्चेनो समय, अने नहीं सांज અને નહીં રાત્રિ એ બંનેની વચ્ચેનો સમય જેની અંદર આપણે પૂજા પાઠ કે દીવાબત્તી કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, બરાબર, માતાજી ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ, ખુદાને બંદગી કરતા હોઈએ છીએ। તો આ સમય જે છે જેને સંધ્યા સમય કહી શકાય છે। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारे बाजू अंधारू फैली गयेलू हतुं।
ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? एक परदेसी बहार से आवाज आई। बहार थी अवाज आव्यो के हूँ एक परदेसी छूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? कि हूँ एक परदेसी छूँ, शू मने तमारा घरनी अंदर एक रात रहवा माटे स्थान मळशे खरू? तब जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। कि જ્યારે शिशुपाल आखो दरवाજો खोले છે ત્યારે એની સામે કોઈ नवयुवक ऊभो हतो। नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाले तरत ज ए नवयुवकने घरनी अंदर स्थान आप्यो, प्रवेश आप्यो कि आओ, अतिथिना चरणों थी मारू घर जे छे पवित्र थई जशे। अब यहाँ पर शब्द समूह के लिए पूछा जा सकता है अतिथि। तो जिसकी आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, कभी भी आ जाए, उसे कहते हैं अतिथि। आज हमारे घर पर कोई भी अतिथि नहीं आते, क्योंकि आते हैं तो आने से पहले हमें फ़ोन करके बोल देते हैं हम आने वाले हैं, तो उसे हम अतिथि कह सकते नहीं। अतिथि को यहाँ अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। देशनी जी व्यवस्था એ સમયે ચાલતી હતી એની જે સ્થિતિ હતી એની ચર્ચા કરવા લાગે છે। ત્યારે શિશુપાલ કહે છે કે આજે ચારે બાજુ અન્યાય થઈ રહ્યો છે, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। परदेसी यानी कि जो दूसरे देश का हो वह, परदेसी इस बात से सहमत न था। शिशुपालनी बात साथे ए सहमत हतो नहीं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कि दोष निकालना बीजाનું જે કામ છે એની અંદર આપણે ભૂલ કાઢવી એ વાત તો સહેલી છે, પરંતુ કામ કરવું જે છે એ ખૂબ જ કઠિન છે। कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। વાત સાચી છે કે હંમેશા ક્યારેય પણ આપણને કોઈ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ દેખાડે કે આ કેવું છે, તો આપણે એની સુંદરતા જે છે એ ઓછી જોઈએ છે, પણ એની અંદર કમી કઈ છે, મતલબ એમાં કઈ ખોટ છે એ આપણે પહેલાં જોઈએ છીએ। પણ આવું આપણે કરવું જોઈએ નહીં। ઘણા બધા કોઈ જગ્યાએ પ્રસંગમાં જાય છે, તો પ્રસંગમાં જાય અને પ્રસંગમાં જઈને પણ ત્યાં રસોઈ જે કંઈ બનાવેલી હોય, હવે સામેનો કોઈ પણ પરિવાર હશે એને પોતાના ઘરે પ્રસંગ રાખેલો હશે તો પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે, મતલબ કે પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે જ એને રસોઈ રાંધેલી હોય। તો આપણું કાર્ય છે કે એના પ્રસંગની અંદર આપણે સહભાગી થવું અને જે કંઈ કાર્ય છે એમાં મદદ કરવી અથવા તો એને સાથ આપવો નહીં। પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે ત્યાં જઈએ અને એના પ્રસંગને બગાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ। કંઈ ના બગાડે તો ત્યાં જમીને આવે એટલે 7 જાતની વાનગી હોય તો 7 વસ્તુમાં 6 સારી હોય તો એ 6ના વખાણ નહીં કરે, પણ એક વસ્તુમાં કંઈક તૂટ રહી ગઈ હોય તો કહેશે ઓલું આવું હતું, દાળ ખારી હતી, કેરીનો રસ હતો પણ ખાટો વધારે હતો, રોટલી કાચી હતી, તો ભાઈ આપણે ઘરે ખાઈ લેવાય, તો આપણે ક્યાંય જવાય નહીં। જો બીજાની આવી ખોટ જ કાઢવી હોય તો ક્યાંય જવાય નહીં। પરંતુ આપણી અંદર જે આ દોષ કાઢવાની વૃત્તિ જે છે બરાબર એ નીકળી શકતી નથી, તો આને આપણે દૂર કરવી જોઈએ।
कि दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी सरल। सुगम का अर्थ होता है सरल। बराबर। कोईनी भूल काढवी तो सहेलू छे, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। એટલા માટે કહી શકાય છે કે કથની મીઠી ખાંડસી કરની વિસ્કી લોહી। બરાબર। કહેવું એ સહેલું છે, પરંતુ કામ કરવું એ ખૂબ જ કઠિન છે। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। फिर शिशुपाल कहता है कि मुझे जो अवसर मिले तो मैं दिखा सकता हूँ कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। अब शिशुपाल को अवसर मिलता है या नहीं मिलता। शिशुपाल को जो अवसर मिला तो वो सच्चा न्याय दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।